الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ خالقنا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آشنا ہو اپنی حقیقت سے اے دہقا ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، اور میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت سے شناسا، بس گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، اور قوت پست سے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور بس یہی ہے کہ اسم محمد سے کی محمد سے تو نے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور میں چونکہ بیسیکلی ڈسٹرکٹ ملتان کے سٹیزن ہوں، تو الحمدللہ معمول کے مطابق ہم جو ضلع ملتان کی جو شناخت ہے اصل پوری دنیا میں، کیونکہ اس کا نک نیم ایک مدینۃ الاولیاء بھی ہے کہ اس جو شہر میں اس ملتان میں جو ہے نا مختلف بہت بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کے مزارات ہیں، جس کی وجہ سے اس کی شناخت پوری دنیا میں بقا ہے اور جس کی وجہ سے ملتان مشہور ہے۔ سو ہم الحمدللہ ادھر آئے ہوئے ہیں اور ہم نے مزارات پر حاضری دی ہے، تو سوچا میں نے تھوڑا سا جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جن کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ بے شک الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک میرے ولی وہ ہیں، میرے دوست وہ ہیں جنہیں نہ خوف ہے نہ کچھ غم، اور جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک جو ولی ہے، جو اولیاء ہے، جو میرا ولی ہے وہ میرا دوست ہے۔ تو ان کو یہ مرتبہ کس وجہ سے ملا، ان کو یہ رتبہ اور یہ درجہ کس وجہ سے ملا، یہ فضیلت کس وجہ سے ملا، جس کی وجہ سے وہ اللہ عز و جل کے ولی ٹھہرے۔ تو اس کا مفہوم میں کچھ علامہ اقبال کے اشعار سے پیش کرتا ہوں، جو کہ میں نے شروع میں پڑھا ہے کہ اقبال فرماتے ہیں آشنا ہو اپنی حقیقت سے اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو چاہیے وہ درجہ جو اللہ اور رسول کے لیے بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے مطابق زندگی گزاریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے بن جائیں جس طرح آپ کے اللہ اور آپ کے رسول چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا جو بہترین مفہوم ہے، جو سب سے بڑا کلیہ ہے، جو سب سے بڑا فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت کی شناسائی حاصل کر لیں۔ اب حقیقت کی شناسائی کیسے حاصل کی جائے، اپنی حقیقت سے کیسے روشناس ہوا جائے، تو اس کا اقبال فرماتے ہیں کہ آپ کی حقیقت جو ہے، جس حقیقت کی بنا پر اللہ عز و جل نے تجھے کہ اے انسان، تجھے اللہ عز و جل نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی کروڑوں تعداد میں مخلوقات کی انواع ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں، لیکن تمام کائنات پر اللہ عز و جل نے تجھے شرف بخشا۔ کس وجہ سے شرف بخشا، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے درجہ دیا، اور اللہ عز و جل نے تجھے کہ یعنی اے انسان، اللہ عز و جل نے تجھے اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا اور اس دنیا میں اپنا بندہ خاص بنا کر بھیجا، اور تمام مخلوقات کو تجھے فضیلت دی۔ تو یہ درجہ کیوں ملا؟ اس درجہ سے ہم اگر شناسائی حاصل کر لیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہم اپنی حقیقت سے شناسا ہیں، اپنی حقیقت سے روشناس ہو جائیں، تو یہی حقیقت ہے۔ اور پھر اقبال فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی حقیقت کی شناسائی حاصل کر لیتے ہیں تو یقیناً پھر اس دنیا میں دانا بھی تو ہے، کھیتی بھی تو ہے، باراں بھی تو ہے، اور حاصل بھی تو ہے۔ تو کچھ فہم و ادراک رکھنے والے شخص، سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی آسماتوں کو میں پیش نظر کرتا ہوں کہ جو شخص فہم رکھتا ہے وہ اس کی مفہوم کو بغور مشاہدہ کرے، بغور جانچے، اور اس سے کچھ جو ہے نا وہ نکات نکالے کہ اقبال جو فرماتے ہیں کہ دانا بھی تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو اس کی وہ تشبیہ اس طرح دیتے ہیں کہ ایک جو بیج ہوتا ہے جس کو ہم زمین کے اندر جو بوتے ہیں، تو اس بیج سے پھر وہ جو ہے نا اس کا تنا بنتا ہے، اس کی شاخیں بنتی ہیں، اس کی جڑیں بنتی ہیں، اور وہ پھل پھول دیتا ہے، تو وہ جو اس کے بعد ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو اقبال یہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ حقیقت کی شناسائی حاصل کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ سب کچھ ہی ہیں کائنات کے اندر، جو چیز آپ چاہتے ہیں تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے۔ اب اس کا مزید ڈیبیٹ کرنے کے لیے، مزید اس کی جو ہے نا ہم اس کے اندر بغور مشاہدہ زن ہونے کے لیے اگر ہم دیکھیں
तो जवाब शिकवा में जब इकबाल से पूछा गया कि ए इकबाल, आप तो हमें फरमाते हो कि आप अपनी हकीकत की शनासाई हासिल कर लो, तो ये असल बेसिकली हकीकत की शनासाई क्या है और आप किस दर्जे पर हैं? तो इकबाल फिर जवाब शिकवा में ये फरमाते हैं कि मैं खुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनासा, मैं खुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनासा, बस गहरा है मेरे बहरे ख्यालात का पानी। अब इससे हर चीज़ अयां हो जाती है कि इकबाल फरमाते हैं कि मैं भी अपनी हकीकत से शनासाई हासिल नहीं कर सका आज तक, मैं भी अपनी हकीकत से रोशनास नहीं, मगर जो मेरे नज़रियात हैं, जो मेरे तस्वुरात हैं, जो मेरे ख़यालात हैं, जो मेरी सोच है, जो मेरा फ़हम व इदराक है, जो मेरा सोच और तदब्बुर है, उसमें मैं बगौर गोतज़न हुआ तो मुझे अपनी हकीकत की शनासाई मिल गई है। तो यही है सबसे बड़ा जो है ना महव मरकज़। तो हकीकत की शनासाई के लिए यही है कि जो हमारा मेंटलिटी ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा विजडमली क्राइटेरिया है, जो हमारे पिकिंग पॉइंट्स हैं, जो हमारे माइंड सेट है, इसको हमने बगौर मुशाहिदा करके और अपनी जांच पड़ताल करके हमने ज़िंदगी के अमाल को सही तरह से हमने गुज़र बसर करना होगा। तो फिर हम यकीनन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह के रसूल की जो खुशनुदी वाली ज़िंदगी है, ज़रूर हम उस तक पहुँच पाते हैं। और अल्लाह पाक जिस तरह फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये हदीस कुदसी भी है कि अगर आप चाहते हो कि बेहतरीन ज़िंदगी गुजारो तो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना क्या है, वो मेरे प्यारे नबी की ज़िंदगी है। तो यकीनन हमारा ईमान का तकाज़ा और हमारा तज़किया नफ्स जो है, यकीनन हमारा महव मरकज़ जो है वो हमारे नबी की ज़ात है, हमारे प्यारे नबी की ज़ात है। यकीनन हमने अपनी ज़िंदगी के तमाम अहवाल पर देखना होगा कि हमारे नबी की ज़िंदगी के तर्ज अमल क्या है, उनके चलने फिरने का अंदाज़, उनकी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके हमसायों के साथ, उनके तमाम तर दोस्तों के साथ, और न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम और तमाम अकायद रखने वाले, तमाम मसालिक रखने वाले और तमाम सिलसिले और तमाम मज़ाहिब रखने वाले लोगों के साथ किस तरह के मामलात थे। तो इस तरह हम दुनिया व आखिरत की जो है ना बेहतर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, इससे मुराद भी यही है कि अपने इश्क में अगर आप गोतज़न हो या आप अपने हकीकत की गहराई में गोतज़न होकर और अपने हकीकत से रोशनास होना चाहते हैं, तो आपके लिए यकीनन ज़रूरी है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इश्क है, जो प्यारे महबूब से प्यारे नबी से मोहब्बत करने का जो बेहतरीन तकाज़ा, जो असल तकाज़ा है, उसको भी हम हासिल कर लें। क्योंकि देखिए ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक ज़रूर फरमाते हैं, किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर, या किसी अमीर को गरीब पर, किसी को किसी बिना पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक वही शख्स बालातर है, वही शख्स आला मर्तबत है, वही शख्स आला दर्जे वाला है जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है, जिसमें आजिज़ी इनकसारी है, जिसमें सादगी है, और जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तमाम तर अहवाल है ज़िंदगी गुजारने के तर्ज़ अमल है, वो अमल है, तो वही शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नज़दीक सबसे आला मर्तबत है। तो यही है तज़किया नफ्स। और जो इकबाल आखिर में फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। तो आखिर में यही सबक औलिया की दरगाह पर बैठ कर मैं यही अर्ज़ गुज़ार हूँ, यही गुजारिश करता हूँ कि बराह करम जो आपकी एज अ मुस्लिम वी शुड बिलीव दैट मैन इज़ होपलेस बिफोर द विल ऑफ गॉड। हमारा ये नज़रिया है ना, हमारी ये सोच है और ये हमारा बेहतरीन असल अकीदा है कि हम जो कुछ भी हैं, हम हुज़ूर की सदक़े हैं, और ये कायनात है तो वह हुज़ूर की सदक़े है। और अल्लाह पाक भी कुरान पाक के अंदर यही फरमाता है कि अगर मैंने अपने आप का इजहार किया तो मैंने अपने महबूब को बनाया, तो इसलिए अगर अपने महबूब को ना बनाती मैं अपने आप का भी इजहार न करता। तो बिलमुख्तसर यही है कि जो इस कायनात का महव मरकज़ है वो है हमारे नबी की ज़ात। तो हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना जो माइंड सेट है, जो अपना विजिबल क्राइटेरिया, जो हमारा मेंटलिटी ऑब्जर्वेशन है, हमने अपने नबी की सीरत के मुताबिक अपने आप को करना होगा। तो यही सीरत नबी थी, यही उसवा हुस्ना था जिस पर अमल करके जो औलिया अल्लाह बने। ये आम शख्स थे ना, आम लोग थे, हमारी तरह थे, लेकिन इन्होंने मेहनतें की, इन्होंने अपने अंदर परहेज़गारी लाई, इन्होंने आज जो उनके सारी के साथ तकवा अख्तियार किया, इन्होंने मुत्तकी होने का बनने का जो है ना, इन्होंने मेहनत की, कोशिश की, हिम्मत की, तो अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम बख्शा, ये दर्जा बख्शा। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन औलिया के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।